dương chỉnh châm món có đời xa thì dương chọn bàn xuất món bằng chọn bàn sách món hộp dương chỉnh châm cố có đời xa thì cô ai hỏi tực đó nâng sách mà dương hộp có bàn tay dương bàn chỉnh châm cái còn tại có đời xa thì hãy thoát trong lại một phần cứ vía vừa ở dương sốc sán miền sân để phiếp được lúc của bànในขนมอนุสาวรีย์ซกซานมันพอดมวยจำนวนระบอกไว้กับม้าขยมนึกต่อก้นชิกายระบอกขยมคือจิตสัจชิกายโต้ยมวยเดินเนินร่มปอเรื่องกับต้อยใครเดี๋ยวปกเดียดตั้งใหญ่ขยมก้นชิกายมันได้อ่านสืบเผยจัดสะบ้านมวยตำปอสอดไหลก็ปัญไตวิเมียนวิธีสะดอกกู้ไอสลายได้ทัวไอมาจ้างเวียสลายเวียหนึ่งไตนแต่โยกเวียเตอร์นาเตอร์ตามละโหนคือโคลนเวียปตอลจินเนสลายมาจ้างเวียมุนตึกจัดสลายดัชสนาดูหายคือจิตธรรมจิตนังจิกาสมตรองระโหดดอกขยมมันอายสลายนังมันอายมันสลายเวียบ้านอุเตเมื่อตั้งหลายจังมองโกไอเมนสมานจัดนี้ได้หรือเตส้มทัวตามก้นชิกายบ่มเพลอย่างปีกลุ่นไหนหายสลังเกก้นชิกายโยธาเปอร์เซนต์จะคลุนเวียเมียนสะกรรมเพียบโยกจะตกได้จำปูมาจานุมาจ้านังรถสลายเวียกันแต่คลังในขนมระยะเปตปีขายจะบาจิเมียนมัดสนัดสนาอย่างเชิญระยะเปปีฉน้ำได้มานรูปกลวิธีทัวไอเกตรยกจุดตกดังมาเลิกคลุ่นไอนุชมเตรลักลังเป็นเปียนี่เปอร์เซนต์เจียมัดตั้งหลายความโยกจุดตกดังโดยสมอดอนเนตตีนู้กรอนแต่ขนมระยะเปปีขายจะบาจิเมียนมัดเพะสนัดสนาเชิญในขนมระยะเปปีฉน้ำได้บานข้อมปรังปรายเป็นจิ้งกำลังจับบองคอมเนตตีเอาโยกจุดตกดังตลอดหมอกมัดสำลังวิ่งอันจังหายเติบเกสันทานมันท้ามันดังจีเมียนมันดูปนมันเนเตในขนมมุ้ยชีวิตนี้มันโปรมเละบองกมอชโกงมันดังเกิดกล่อมสอปุเกได้คาดจองเอาอินเทอร์เน็ตดัดเตยเตยโยกจุดตกดักมาเลยปุเกคอมจำนายเป้เวลีกำลังประเจ้าเตะเนี่ยพอมันเกิดด้อนเนี่ยลายปุเกกึดดอกโคลนเกปรักเงินหนังยบกรมพลตุลสัมมวยในที่กล้องนิวยอร์กเติบแต่อังเกตการสร้างเฉลี่ยเมื่อในขนมเปจ่อจาเปียนาได้เตยบานชัดพลเมื่อตั้งหลายประกอบจิตสมานฐานนุคือขยมขนมจำนวนปรามโรยปัญหาเกปราเวียระโหตดอใบปอนปรำบ้วนโรยดองขยมผูวัจนะขยมเนเปเดเนเมื่อแจงรูปทอดขนมนุเนบานทอดรูปจมวยนังมนุษย์มวยจำนวนเสียเตียนตาบอกโกตีมวยเดเนก้นมือเจรนะคือปัจจิเมื่อรูปคลุนไอนี่หายคลุนยังนี่ไอตาเนเดเตเตียนเตอจีจังนะหรือก็โดยมาได้ยังมาได้ขวบไว้สลายhai đứa vậy có nẹt đợt tí mọc dột chất tục đạn đỏ nẹt được không pe để nẹt mình bán dột chất tục đạn đỏ kề một nút xôm nẹt cắn khăm ao đáy hai trái lai từ nắng sầm đua được khôngกระดาษซอนnơi càng trầm điประเสริฐจีเยืองกล้องแต่บัญชีกำลังจำนวนเนตเตยดำใบเกยยกจัดตกดาดอยเยืองบัญชีเมนมัดแผลสมาตรังส้มใบมันเนลายปีปรูท้ามันเมนจีวิธีได้บังโกไอเมียนมันโนสิจตนาโยดังตุกทะเลลายอัลเฟิร์ดอัลเดอร์แต่สนาวิตูดัลใบละใบมันเนบานเซย์เพิ่มมวยเดลอในเมนชมุท้าเทียนปัดบอกเยือง What life should mean to you ในขนมโลกนี้จนนามันยกจัดตกดาเลเนตตีจนนู้นังจูประเดียการลำบากชราพลในขนมชาชีวิตหายแทมแตงจีบโกได้เมนกรุธนาบุพดสังคมหายจนได้บราใจกษัตริย์จิมรูประเพณีเมื่อตั้งหลายอันสิเพอส์เดิมปีจัดสาปันตายประหายจีบิบะรุกปีมวยได้ตรำเตยพองเมียนได้จานพองโดยนี้ขยมมันโจจัดการในใจจำแบสลายก็ปันตายเปียระบาโลกอาเดอร์เมียนสระสำคัญระหดดอกขยมเตยจำลองจิ้งหลังวินท้าจนนามันโยกจัดตกดาดอนเนตเดตีจนนุหนึ่งจูประเดียในการละหมาดชราพลในขนมชาชีวิตหายแทมแตงจิบโกได้เมนกรุธนาบำพดในขนมสกุลแทมเตทองในขนมจีบเพียบรุ่นในระบบประจัยอัตเรียนาโปลีองตีใบบรรเจเคยจะบ้าองปีเปียสมไดนูเนเปได้เล่นเลอาแกมไฮซีโจเซฟินนะโดยยกเลยท้าประเดียงมันไอพดอลไฟประองในเนสนองรีขมิ้นบทมันเนี้ยประองต้นไอจมวยประเดียงมุ่นเปใบคเนธาพวกกับทรอบตั้งลายเดสมโบรวมเรื่องระบบขยมในเรือหลุมนี้มันได้เคยเตปันแต่หมกโต้เปนี้ประเดียงคือเจียมนุษย์แต่มันเนี่ยคนในเรือพบแผ่นใดนี้ได้ขยมอ่านชื่อเจียบานนับโปเลองชื่อดิชเนก็ปันแต่เนี่ยตลอดอ่านประวัติศาสตร์แต่ซอกไซจมูกโดยโยเคยท่าจำเนื้อนุวิจโรเปโลกในยุคเกษตรโคเลอร์ในยัยท้าจังไอ้เมื่อในอ่านโจจัดเรื่องใครระบอบเนี่ยนุเนี่ยเตอสลังเมื่อในอ่านสัน
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគេជាមុនសិនសច្ចធម៌នេះត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលសរសេរប្រឡោមលោកឲ្យគេអានហើយវារឹតតែត្រឹមត្រូវជាងនេះ3ដងនៅពេលដែលអ្នកសំណេះសំណាលផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃ Harvard Soston ស្ដេចរហ័សកម្មនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំបានបញ្ចេញស្នាដៃឆ្ពិនភ្នែកអ្នកផងទូទាំងសកលលោកឲ្យងឿងឆ្ងល់និងកោតសរសើរលោករកប្រាក់បាន$2 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃមួយបានសារភាពនៅចំពោះមុខគេឯងថាការលោកនៅតូចត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយនិងដើរអនាថាដើរសំទានអស់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយសារតែមើលឃើញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយនៅសងខាងផ្លូវរថភ្លើងទើបអាចចេះអានខ្លះអំពីមុខរបររហស្សកម្មមិនខ្វះទេមនុស្សអ្នកចេះច្រើនជាងគេច្រើនជាងលោកទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកមានគុណធម៌ពីរដែលអ្នកដទៃគ្មានទី1ជ្រុលជ្រាបចិត្តសាស្ត្រមនុស្សលោកហើយនៅពេលឡើងលើវេទិកាលោកមានកម្លាំងតាក់ទាញនិងបង្កឲ្យអ្នកដទៃរំភើបរីករាយទៅតាមកាយវិការនីមួយៗរបស់លោករាល់ពេលដែលលោកបដូរសម្លេងរាល់ការញាក់ចិញ្ចើមគឺជាវិស្វកម្មវឹកហាត់ដ៏ប្រសពមួយហើយវិស្វកម្មទាំងនោះប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យកតែមែនទែនទី2លោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ទស្សនិកជនដោយស្មោះរហស្សកម្មដទៃទៀតនៅលើវេទិកាសម្លឹងចុះក្រោមថ្លាយមានលក្ខណៈស្ដែងចេញគឺជាការសម្ដែងពួកឯងសិតតែជាមនុស្សហ្វាក់ភ្នែកនិងមនុស្សឆោតដែលមកមើលយើងបំផន់ភ្នែកវិធីសាស្ត្ររបស់លោកសុសតុនខុសប្លែកពីគេទាំងស្រុងនៅពេលដែលហៀបនឹងចេញវេទិកាម្ដងលោកតែនិយាយដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមកមើលខ្ញុំសម្ដែងសៀករហស្សកម្មនេះក៏ដោយសារតែពួកយើងរស់នៅបានហឺហាដូច្នេះហើយត្រូវបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យពួកគេបានសប្បាយចិត្តហើយលោកបានដាស់តឿនរំលឹកនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ប្រធានាធិបតី Theodore Roosevelt តាក់ទាញមនុស្សទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយវិធីមួយចម្លែកដ៏អស្ចារ្យក៏ដោយសារតែរូបមន្តនេះដែររហូតដល់អ្នកបម្រើរបស់លោកក៏គោរពសក្ការៈលោកថែមទៀតផងជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលធ្វើជាអ្នកសម្អាតបន្ទប់ឲ្យលោកម្នាក់បានសរសេរសៀវភៅមួយនិយាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងនោះមានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យជក់ចិត្តយ៉ាងដូចនេះថ្ងៃមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានសួរលោកប្រធានាធិបតីអំពីអម្បូរសត្វទទាដែលវាមិនដែលឃើញសោះគាត់បានរៀបរាប់ឲ្យលិតលន់អំពីបក្សីនោះឲ្យវាស្ដាប់មួយរយៈក្រោយមកប្រធានាធិបតីបានហៅទូរស័ព្ទមកផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាឥឡូវនេះមានសត្វទទាមួយទុំនៅកណ្ដាលវាស្មៅហើយបើចង់ទៅមើលឲ្យស្គាល់ក៏អញ្ជើញទៅមើលទៅគ្រាន់តែកិច្ចការតូចតាចប៉ុណ្ណឹងសោះគឺគ្រប់គ្រាន់ពីពណ៌នេះអំពីចិត្តកំណត់ដ៏វាងវៃរបស់លោកបានហើយកិច្ចការទាំងនោះលោកតែងធ្វើជាញឹកញាប់បើទោះបីវាជាកិច្ចការតូចតាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងចំពោះចិត្តមនុស្សនៅពេលដែលលោកដើរកំសាន្តជិតផ្ទះឯកជនរបស់ខ្ញុំម្ដងបើទោះបីជាខ្ញុំបានឈរនៅទីបាំងហើយក៏លោកតែងតែស្រែកហៅហើយគោរពដោយប្រើសំឡេងខ្លាំងៗថាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ដូច្នេះនៅទេតើអ្នកបម្រើការដែរណាដែលមិនគ្រប់ស្រឡាញ់លោកបើលោកមានអកប្បកិរិយាយ៉ាងដូចនេះនោះនៅពេលមួយលោកអញ្ជើញមកសេតវិមានចំពេលដែលប្រធានាធិបតី Taft និងភរិយាកំពុងមានលោកស្រែកហៅអ្នកបម្រើការចាស់ម្ដងមួយហើយសួរសុខទុក្ខពួកគេយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរហូតដល់នាងជំនួយដាំស្លក៏ទទួលកិត្តិយសនោះដែរនៅពេលជួបនាងជំនួយការដាំស្លក៏សួរថាតើមាននំប៉័ងធ្វើអំពីម្សៅពោតដែរទេនាងនោះឆ្លើយថានៅទេប៉ុន្តែនៅតែបម្រើការហូបប៉ុណ្ណោះរីឯម្ចាស់តុគ្មានណាពិសាវាទេលោកសើចខ្លាំងអស់ពីលោកមិនធ្លាប់ហូបនៅពេលដែលជួបប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងចំអន់លោកអំពីចំណុចនេះនាងនោះជូននំពោតមួយបន្ទះទៅឲ្យលោកបានដើរទៅបន្ទប់ធ្វើការផងហូបផងជួបអ្នកធ្វើសួនណាម្នាក់ឬអ្នកបម្រើការណាម្នាក់ក៏លោកហៅចំឈ្មោះដោយការដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីដូចនេះដែរអ្នកបម្រើការចាស់ជរាម្នាក់និយាយដោយស្រក់ទឹកន័យថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសុខស្រួលបំផុតរបស់គាត់តាំងតពីរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយបើដោះដូរថ្ងៃនោះទៅយកក្រដាសប្រាក់$1គាត់ក៏មិនដោះដូរវាដែរលោក Charles W. Eliot នាយកមហាវិទ្យាល័យ Harvard អស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលសតវត្សក៏ដោយសារតែគុណធម៌សប្បុរសគឺការជួយអ្នកផងដោយស្មោះទើបទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនបំផុតពីអ្នកផងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យថ្ងៃមួយនិស្សិតក្រីក្រម្នាក់មកសុំមូលនិធិជំនួយនិស្សិត
ដែលមានគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានឲ្យខ្ចីប្រាក់$50ដើម្បីយកមករៀនសូត្រនៅពេលនិស្សិតនោះថ្លែងអំណរគុណហើយបំរុងនឹងចាក់ចេញទៅលោកហៅមកវិញអ្នកអង្គុយលេងបន្តិចសិនទៅតើអ្នកដាំស្លដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់មែនទេខ្ញុំមានរឿងមួយប្រាប់ដល់អ្នកគឺមិនដឹងថាអ្នកចូលចិត្តមុខម្ហូបសាច់ពពែខ្លះសេដែរទេពើណាស់ហើយថោកទៀតកាលពីមុនខំធ្វើម្ហូបនោះដូច្នេះហើយលោកអត្ថាធិប្បាយមួយស្បអំពីវិធីស្លសាច់ស្លកិនហូបនិស្សិតនោះមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយក៏រំភើបចិត្តទីបំផុតផងដែរតាមការសាកល្បងពិសោធន៍មួយចំនួនឃើញថាអាចធ្វើឲ្យអិសរាជជនសំខាន់ទាំងឡាយបានល្បីល្បាញបំផុតនៅអាមេរិកគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយហើយព្រមរួមសហការជាមួយទៀតដោយវិធីនេះទើបមនុស្សទាំងឡាយត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគេគ្រប់រាប់អានពួកគេនិងស្រឡាញ់ពួកគេដោយស្មោះសូមស្ដាប់លោក Dale Carnegie និយាយអំពីនីតិពិសោធន៍ដូចនេះរយៈពេលកន្លងផុតទៅមិនយូរប៉ុន្មានការខ្ញុំនៅបង្រៀនមុខវិជ្ជាសរសេរប្រឡំលោកនៅមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនិងមហាវិទ្យាល័យនៅខេត្ត Brooklyn ខ្ញុំប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានអិសរាជជនល្បីល្បាញគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាច្រើនមកថ្នាក់ខ្ញុំបកស្រាយពន្យល់ឲ្យនិស្សិតខ្ញុំស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលពួកគេប្រមូលផ្ដុំបានខ្ញុំនិងនិស្សិតខ្ញុំជាបន្តបានរួមគ្នាសរសេរសម្បត្តិផ្ញើជូនអិសរាជជនម្នាក់នៅសម្បត្តិមួយច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីសម្បត្តិនោះខ្ញុំសូមកោតសរសើរបទនិពន្ធរបស់លោកហើយមានបំណងចង់រៀនសូត្រពីយោបល់របស់លោកនិងរូបមន្តមួយចំនួនដែលបានជួយឲ្យលោកសម្រេចជោគជ័យយ៉ាងត្រចះរិះគន់ដូច្នេះសម្បត្តិនីមួយៗមាននិស្សិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា150នាក់ចុះហត្ថលេខាហើយខ្ញុំថែមទាំងនិយាយថាដោយសារតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាលោកកម្រមានពេលទំនេរដើម្បីចងក្រងសន្ទរកថាមួយហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជូនជាមួយនៅតារាងសម្ភាសន៍មួយស្ដីពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងរបៀបធ្វើការរបស់លោកវិធីប្រតិបត្តិដ៏រស់រាយបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេពេញចិត្តណាស់នរណាមួយដែលមិនពេញចិត្តនោះម្ល៉េះហើយអិសរាជជនល្បីៗទាំងនោះទទួលសំណូមពរនិស្សិតគ្រូយើងគ្រប់គ្នាពួកគេបានអញ្ជើញមកប្រុកលីនដោយផ្ទាល់ឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាដោយរីករាយឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់លទ្ធផលបានមកពីប្រភេទសម្បត្តិពីការសរសើរដោយស្មោះយើងទាំងអស់គ្នាគិតចាប់តាំងតែជាឈ្មោះលក់សាច់អ្នកលក់នំរហូតដល់ស្ដេចសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្កសិតតែស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សមួយចំនួនដែលលើកសរសើរយើងដូចជាអធិបតីអាល្លឺម៉ង់ហ្គូលៀមទី2ជាដើមក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទូទាំងសកលលោកគេស្អប់ព្រះអង្គយ៉ាងក្រៃលែងក៏សូម្បីតែជនជាតិរបស់ព្រះអង្គក៏ប្រឆាំងទៅនឹងព្រះអង្គដែរព្រះអង្គត្រូវភៀសប្រកាយមកប្រទេសហូឡង់ដើម្បីជិះផុតពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកទាមទារឲ្យដុតព្រះអង្គទាំងរស់ឬកុំតិចសពព្រះអង្គចោលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនោភ្លើងកំហឹងដ៏សន្ធោសន្ធៅរបស់មនុស្សលោកទាំងនោះបែរជាមានកុមារម្នាក់សរសេរជូនព្រះអង្គនៅសម្បត្តិមួយច្បាប់ដ៏សាមញ្ញនិងស្មោះត្រង់ផ្ទុកទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងកោតសរសើរកុមារនោះនិយាយថានរណាគិតយ៉ាងណាក៏ស្រេចតែគេទៅដោយឡែកចំពោះខ្ញុំអធិរាជហ្គូលៀមទី2ពេលណាក៏ជាស្ដេចពេលណាក៏ជាអធិរាជរបស់ខ្ញុំដែរអធិរាជពេលដែលបានទតឃើញសម្បត្តិក្មេងដូច្នេះទ្រង់ពិតជារំភើបយកទៅមែនទែនកុមារនេះមានសភាវៈល្អចេះធ្វើជាមនុស្សពេញលេញដោយមិនចាំបាច់ត្រូវស្ដាប់ជំនឿមនុស្សនៅជុំវិញឡើយចង់ឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់យើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់គេជាមុនកុំខ្លាចរឿងឥតប្រយោជន៍កុំខ្លាចខាត់បង់ពេលវេលាត្រូវពិចារណាខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដូចជាស្ដេចអ៊ីឌឺត3មុនពេលដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកខាងត្បូងបានរៀនភាសាអេស្ប៉ាញអស់ពេល3ខែដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាដោយភាសាអ្នកស្រុកកំណើតអេស្ប៉ាញ៉ុលដោយបានដូច្នេះទើបបានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកខាងត្បូងគោរពស្រឡាញ់ជាទីបំផុតជាយូរមកហើយលោកដេលេខំប្រឹងចំណាំនិងកត់ត្រាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅទីវាខួបកំណើតរបស់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងនីតិនុលេខលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់សិស្សរបស់គាត់ថាធ្វើដូចម្តេចទើបបានដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំទាំងនោះងាយស្រួលបើទោះបីជាខ្ញុំមិនជឿពីរឿងហោរាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចិត្តតែសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំថាមានជំងឺឆ្ងល់ថាថ្ងៃកំណត់មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅដល់ចិត្តគំនិតនិងប្រេងវាសនារបស់មនុស្សដែរទេយើងខ្ញុំបានសួរពីថ្ងៃកំណត់របស់គាត់ខ្ញុំបានទិញថ្ងៃខែនោះឲ្យចាំហើយនៅពេលដែលគាត់បែរខ្នងចេញខ្ញុំក៏កត់ត្រាលើក្រដាសមួយដើម្បីក្រោកឡើងខ្ញុំនឹងចម្លងចូលនីតិនុលេខលុះដល់ដើមឆ្នាំខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃខែឆ្នាំទាំងនោះចូលប្រតិទិនមួយលុះដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បាននឹកឃើញផ្ញើសម្បត្តិចេញចុចទូរស័ព្ទជូនពរនៅក្នុងទិវាខួបកំណើតរបស់គាត់លោក C.R. Walter ធ្វើការនៅធនាគារមួយ
ត្រូវបានថ្នាក់លើបញ្ជីឲ្យត្រួតពិនិត្យលិខិតសម្ងាត់មើលអំពីហាងមួយគួរឲ្យធនាគារទុកចិត្តបានដែរឬទេលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខនាយកក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់មួយផ្សេងទៀតដើម្បីសុំឲ្យជួយផ្ដល់ជាយោបល់និងឯកសារខ្លះស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុននោះគាត់បានឆ្លើយតបដោយវិធីមួយមិនច្បាស់លាស់បែបញញើតញញើមហាក់ដូចជាមនុស្សមិនចង់ឲ្យជាប់ជំពាក់វគ្គវិនការជួបគ្នានោះវាក៏ទៅជារឿងអត់ប្រយោជន៍លោកវ៉លតឺអស់សង្ឃឹមមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាស្រាប់តែលោកនឹកដល់ភ្នាក់ងារមួយដែលហ៊ាននឹងចូលនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការឧស្សាហកម្មនោះបានឮលេខាធិការនីម្នាក់និយាយអំពីជាមួយគាត់ថ្ងៃនេះគ្មានសត្វកុកណាថ្មីទាំងអស់ការពិតឧស្សាហកម្មនោះស្រាវជ្រាវកុកឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកអាយុ12ឆ្នាំលោកវ៉លតឺបានចាំថាមន្ទីររបស់លោកទទួលយកសមុទ្រជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសផ្ញើមកដូច្នេះហើយលោកបានពុះពៀគ្រប់ច្រកលហកនាល្ងាចថ្ងៃមួយលោកបានត្រឡប់មកសួរសុខទុក្ខឧស្សាហកម្មនោះសរសេរលិខិតលើក្រដាសតូចថាកុកចម្លែកផ្ញើជូនលោកហើយប្រើឲ្យគេយកមកលើកនេះត្រូវបានទទួលរាជតស្វាគមន៍ឧស្សាហកម្មចាប់ដៃលោកដូចជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រចាប់ដៃជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងអញ្ចឹងលោកវ៉លតឺរៀបរាប់ឡើងវិញថានៅក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងយើងនិយាយទៅពីរឿងកុកហើយសម្លឹងមើលផ្ទាំងរូបថតចចហើយមិនបានចាំខ្ញុំសួរឧស្សាហកម្មសំខាន់នោះចំណាយពេលអស់1ម៉ោងឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីឯកសារដែលខ្ញុំចង់បានគ្មានប្រកាសអ្វីដែលលោកដឹងហើយប្រាប់ខ្ញុំនោះទេហើយថែមទាំងបានហៅជំនួយការមកសាកសួរថែមទៀតផងបានវេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមុនដើម្បីសួរនាំកន្លែងដែលគាត់ស្គាល់បានហុចឲ្យខ្ញុំនៅរបាយការណ៍សម្បត្តិឯកសារមានតួលេខគ្រប់គ្រាន់ដែលជោគជ័យមួយចំនួនពុំធ្លាប់បានជួបប្រទះពីមុនមកខាងក្រោមនេះគឺជាភស្តុតាងមួយផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ថាលោក Canapli អញ្ជើញសហគ្រាសធំមួយដែលមានសាខាជាច្រើនជួយឲ្យទិញធ្យូងថ្មពីហាងដែលលោកធ្វើជាតំណាងអញ្ជើញច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់សហគ្រាសនោះចេះតែបន្តទិញធ្យូងថ្មហាងមួយនៅជីក្រុងហើយធ្យូងថ្មនោះក៏តែងតែដឹកដល់រថយន្តឆ្លងកាត់ពីមុខហាងរបស់ Canapli គាត់ខឹងណាស់ហើយនៅពេលដែលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងថ្នាក់រៀបរៀនរបស់ Delegateលោកបានបង្ហាញអំពីកំហឹងរបស់លោកដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទីគុណសហគ្រាសនោះចោទប្រកាន់ថានេះគឺជាជំងឺមហារីករបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកដេលេបានរំលឹកណាស់ទឿនលួងលោមឲ្យគាត់ចេះប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលខុសប្លែកពីមុនទាំងស្រុងយើងខ្ញុំគិតអំពីរៀបចំអង្គសុខាសាលាមួយដែលមានប្រធានបទដូចខាងក្រោមសម្ព័ន្ធសហគ្រាសមួយចំនួនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៃប្រទេសមួយដែរឬទេដែលលេដាស់តឿនឲ្យលោក Canapli នៅក្នុងការពិភាក្សាវែកញែកកុំចេះតែរិះគន់ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញកាន់ជើងដល់សម្ព័ន្ធសហគ្រាសនោះលោកយល់ស្របហើយក៏ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដឹកនាំសហគ្រាសដែលលោកស្អប់ដល់ឆ្អឹងនោះភ្លាមលោកនិយាយថាជំរាបសួរលោកខ្ញុំមកនេះមិនមែនដើម្បីលួចធ្យូងថ្មទេខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីសុំណែនាំប៉ុន្មានម៉ាត់ហើយបកស្រាយបញ្យលប្រធាននៃអង្គសិក្ខាសាលាឲ្យយល់ឲ្យស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើជាស្ដីសន្និដ្ឋានថាជំរាបសួរលោកមានតែលោកទេដែលខ្ញុំអាចជួយបានដែលជួយខ្ញុំបានក្រៅពីលោកគ្មានបុគ្គលណាអាចចង្អុលប្រាប់ខ្ញុំពីប្រកាសមួយចំនួនដែលខ្ញុំកំពុងតែស្វែងយល់ទេខ្ញុំបដិញ្ញាយកឈ្នះនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានោះហើយបើមិនបានជួបលោកខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងគុណលោកណាស់លទ្ធផលដូចនេះតាមសម្ដីរបស់លោក Canapli ខ្ញុំគ្រាន់តែសំណុំពរអាណត្តិឲ្យខ្ញុំជួបតែមួយនាទីហើយលោកក៏សុខចិត្តទទួលខ្ញុំតែមួយនាទីដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយជាប់លោកក៏អញ្ជើញខ្ញុំអង្គុយហើយសន្និសីទជាមួយខ្ញុំអស់រយៈពេល1ម៉ោងនិង45នាទីលោកហៅអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយស្ដីពីបណ្ដាព័ន្ធសហគ្រាសមកជួយពន្យល់និងឲ្យយោបល់ដល់ខ្ញុំលោកសរសេរសម្បត្តិឲ្យអគ្គសមាគមបណ្ដាសហគ្រាសនោះដើម្បីសូមឲ្យខ្ញុំនៅច្បាប់ចម្ងល់កំណត់អង្គហេតុអំពីសិក្ខាសាលាមួយចំនួនអំពីបញ្ហាសម្ព័ន្ធសហគ្រាសទាំងឡាយហើយនិយាយហោហែភ្នែកលោកភ្លឺយ៉ាងស្មារតីលើកសរសើរនៅផលប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតរបស់មនុស្សចំពោះមនុស្សជាតិលោកនិយាយថាលោកមានកិត្តិយសដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមហ៊ុនក្រីក្ររាប់រយដោយគោលនយោបាយសម្ព័ន្ធភាពទឹកផ្លែជារុងរឿងខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រឹស្ដីត្រឹមត្រូវមួយចំនួនធ្វើខ្ញុំភ្លឺដោយយល់ថាការពិតមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានគិតសោះលោកបានលុបបំបាត់ចោលនៅទស្សនៈទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសួរលោកបានជូនខ្ញុំដល់មាត់ទ្វារគៀកស្មាខ្ញុំជូនពរខ្ញុំឲ្យសម្រេចជោគជ័យសច្ចធម៌នេះបើមិត្តទាំងឡាយចង់បានមនោសញ្ចេតនាស្និទ្ធស្នាលជាមួយដទៃគឺមានតែការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគេដោយស្មោះស្ម័គ្រនេះឯងបំផុសឲ្យមនុស្សចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅកិច្ចការដែលយើងបានស្នើដល់ពួកគេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែឈើ
ក៏ប៉ុន្តែមិននឹងថាក៏ដោយសារតែហេតុផលអត់កំបាំងអ្វីមួយបានចិត្តត្រីវាមិនចូលចិត្តផ្លែឈើដូចខ្ញុំតទៅសោះហើយវាបែរជាចូលចិត្តចន្លេងទៅវិញខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពីវានោះទេហេតុផលដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្ទូចត្រីខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតអំពីត្រីខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតថាត្រីវាចូលចិត្តអីហើយខ្ញុំព្យាយាមដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ត្រីខ្ញុំមិនបិទផ្លែឈើចូលនៅក្នុងសន្ទូចរបស់ត្រីទេតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបិទចន្លេនឬកណ្ដូបមួយដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លែសន្ទូចហើយយល់ទៅយល់មកនៅពីមុខត្រីសួរថាតើត្រីវាឃ្លានដែរទេហេតុអ្វីយើងមិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះចំពោះមនុស្សនៅពេលដែលគេសួរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោក George ហេតុអ្វីលោកក្តាប់អំណាចបានយូរអង្វែងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងវិញបែរជាត្រូវផ្ដួលរលំឬក៏ត្រូវគេធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏បំបោះបង់ចោលលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំតែងតែខំប្រឹងរកនុយដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ត្រីជានិច្ចហេតុអ្វីបានជាយើងចេះតែនិយាយទៅដល់អ្វីដែលយើងចង់ពិតជាអត់ប្រយោជន៍មែនពិតជាល្ងងខ្លៅមែននិងគ្មានហេតុផលតែទេសោះជាធម្មតាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តនោះយើងយកចិត្តទុកដាក់វារហូតក៏ប៉ុន្តែមានតែយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់វានៅទេដែលជាចំណែកមួយជួយយើងបានទៅលើវាចំណែកឯមនុស្សដទៃទៀតក៏គិតចំពោះតែអ្វីដែលគេចូលចិត្តតែប៉ុណ្ណោះគេមិនត្រូវការចង់ដឹងថាយើងចូលចិត្តអ្វីនោះឡើយម្ល៉េះហើយមានវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដទៃឲ្យធ្វើតាមខ្លួនគឺជ្រើសយកវិធីនិយាយយ៉ាងណាធ្វើឲ្យពាក្យស្នើរបស់ខ្លួនយើងសមស្របទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេហើយចង្អុលប្រាប់ពួកគេនៅវិធីសម្រេចនៅចំណង់ចំណូលចិត្តនោះសូមមិត្តចងចាំឲ្យច្បាស់នៅប្រការនេះបើសិនជាចង់ហាមកូនមិនឲ្យជួបបារីកុំប្រដៅវាកុំប្រាប់វាថាឪពុកចង់អញ្ចេះឬឪពុកចង់អញ្ចោះផ្ទុយមកវិញគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យគេឃើញច្បាស់អំពីគុណវិបត្តិនៃការជួបបារីដែលវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាយប្រសាទហើយប្រសិនបើវាមិនចោលបារីនោះទេដល់ពេលប្រកួតកីឡាលើក្រោយវាច្បាស់ជាចាញ់គេវិធីសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពបើទោះបីជាគ្រាន់តែអនុវត្តចំពោះកុមារឬកូនគោឬស្វាធំក៏ដោយមានថ្ងៃមួយឪពុកកូនទស្សនវិទូ immersion ចង់លបងកូនគោមួយឲ្យចូលក្រោលប៉ុន្តែពួកគេមានកំហុសឆ្គងដ៏យ៉ាងសាមញ្ញមួយគឺគិតតែអំពីពួកគេចង់បានម្ល៉េះហើយទៅឪពុកទាញកូនរុញគ្រោះថ្នាក់មែនកូនគោក៏ដួលដូចពួកគេដែរគិតតែអំពីចំណុចដែលវាចង់បានតែប៉ុណ្ណោះជើងគោវាជាប់ដីរត់ឆ្អឹងនិងមិនព្រមចាក់ចេញពីគំនរស្មៅសោះនារីអ្នកបម្រើឃើញហេតុការណ៍ដូចនេះនាងក៏ចូលទៅអង្អែលកូនគោហើយបានលូកម្រាមដៃតូចៗចូលនៅក្នុងមាត់កូនគោដូចម្ដាយឲ្យបំបើកដល់កូនពេលនោះកូនគោក៏ដើរតាមម្រាមដៃនាងហើយចូលនៅក្នុងក្រោលនាងអ្នកបម្រើមិនចេះសរសេរសៀវភៅដូច immersion ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចការដូចនេះនាងមានសម្បជញ្ញៈជាងទស្សនវិទូចាប់តាំងតែពីថ្ងៃកើតចេញពីពោះម្ដាយមកសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់យើងក៏សុទ្ធតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់យើងឲ្យប្រាក់5លានរៀលដល់សមាគមសប្បុរសធម៌មួយតើនេះគឺមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ទេឬពីព្រោះថាបើយើងឲ្យដូច្នេះគឺដើម្បីបានឈ្មោះថាជាអ្នកមានចិត្តសប្បុរសដើម្បីឲ្យបានស្កប់ស្កល់ចិត្តចង់ធ្វើការងារមនុស្សធម៌មួយដ៏ស្រស់ផូរផង់ដ៏ថ្លៃថ្លានិងដើម្បីទទួលបានបុណ្យកុសលទៅថ្ងៃខាងក្រោយពីព្រោះកម្ពីធម៌បាននិយាយថាឪពុកម្ដាយធ្វើទានទុកកូនចៅជាអ្នកទទួលផលឬក៏ដោយសារតែមិនអាចបដិសេធបានក៏ដោយសារតែខ្លាចត្រូវអៀនខ្មាស់ឬចង់បានមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលឬនរណាម្នាក់សប្បាយចិត្តបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះប្រកាសជាយើងចង់បំពេញមហិច្ឆតានេះឲ្យបានសាស្ត្រាចារ្យ Henry A. Overstreet បានពោលថាសកម្មភាពនេះក៏ដោយសារតែជាមហិច្ឆតាជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សមួយចំនួនយើងបានកើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់បញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដទៃនៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក៏ដូចជានៅក្នុងសាលារៀនឬនៅក្នុងគ្រួសារមហិច្ឆតានេះគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ជាដំបូងគឺត្រូវបំផុសនៅក្នុងចិត្តគេនៅចំណង់បំណងប្រាថ្នាមួយគឺការស្ដាប់តាមយើងដោយស្មោះធ្វើដូច្នេះបានហើយមានន័យថាទូទាំងសកលលោកនឹងជួយយើងឲ្យសម្រេចបាននូវជោគជ័យនិងជោគជ័យអស់មួយជីវិតយើងនឹងមិនជួបការបរាជ័យនិងឯកាឡើយ Andrew Carnegie កាលនៅពីតូចរៀនបានត្រឹមតែ4ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ឆាប់បានយល់ដឹងពីរូបមន្តខាងលើ
ការពីចាប់ផ្ដើមរកស៊ីនៅក្នុងគ្រាដំបូងនៅក្នុងម៉ោងពលកម្មទទួលបានប្រាក់តែ4សេនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលុះដល់ពេលក្រោយមកគិតទៅលោកបានធ្វើវិភាគទាននៅក្នុងកិច្ចការសប្បុរសធម៌មួយដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ទៅដល់$365 លានសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានក្មួយ2នាក់ដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់វាខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងក៏ដោយសារតែវារៀននៅឆ្ងាយហើយមិនដែលសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកគ្រួសារឡើយលោកមានវិធីធ្វើឲ្យពួកគេសរសេរសម្បត្តិឆ្លើយតបទៅវិញទៅកាន់គ្រួសារដោយមិនចាំបាច់បង្ខំលោកបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ផ្អែមល្ហែមណាស់ហើយបានចារបន្ថែមនៅក្នុងសម្បត្តិផ្ញើក្មួយម្នាក់$5អាមេរិកប៉ុន្តែលោកធ្វើជាភ្លេចមកផ្ញើប្រាក់ជាបន្ទាន់មានសម្បត្តិឆ្លើយតបមកវិញភ្លាមនៅក្នុងនោះក្មួយទាំងពីរថ្លែងអំណរគុណឪពុកមេ Andrew ជាទីស្នេហានិងអ្វីទៀតប្រកាសជាមិត្តទាំងឡាយអាចស្មានបានហើយគឺវាចង់សួរថាហេតុអ្វីមិនផ្ញើប្រាក់ឲ្យវាដូចនេះនៅថ្ងៃស្អែកយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយើងត្រូវពិចារណាហើយសួរខ្លួនឯងថាធ្វើយ៉ាងណាអាចបញ្ចុះបញ្ជួលគេឲ្យចង់ធ្វើការដែលខ្លួនយើងបានស្នើទៅគេនៅក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងលោកដេលេជួលបន្ទប់រំនៅសន្តាគារដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាគ្រាមួយចិត្តដល់ថ្ងៃថ្លែងសន្ទរកថាអ្នកចាត់ចែងសន្តាគារបានឲ្យគាត់ដឹងថាតម្លៃជួលបន្ទប់មានការកើនឡើងជា3ដងបើប្រៀបនឹងតម្លៃចាស់នៅពេលនោះគាត់បានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបោះពុម្ពសម្បត្តិលក់សម្បត្តិនិងរៀបចំកម្មវិធីរួចជាស្រេចហើយតែតាមការពិតទៅគឺគាត់មិនចង់សងតម្លៃថ្មីនោះទេតើធ្វើយ៉ាងណាទៅស្រែកឡូឡាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនោះឬទេឬក៏ថាជាការថ្នាក់ថ្នាក់របស់ខ្លួនប្រាប់គេឬទេមានប្រយោជន៍អ្វីទៅនោះក៏ដូចជាគាត់ដែរគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែប្រការដែលពួកគេចង់បានតែប៉ុណ្ណោះគាត់សឹងចឹងគិតហើយ2ថ្ងៃក្រោយគាត់បានទ្រង់អ្នកនោះហើយនិយាយថាទទួលបានសម្បត្តិរបស់លោកខ្ញុំងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងលោកទេបើនៅក្នុងឋានៈដូចជាលោកក៏ប្រហែលជាខ្ញុំប្រព្រឹត្តដូចលោកដែរកាតព្វកិច្ចរបស់លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារដោយលោកអញ្ចឹងគឺប្រមូលផលចំណេញឲ្យបានច្រើនហើយប្រសិនបើជាលោកមិនធ្វើដូច្នេះទេនោះគេក៏នឹងអញ្ជើញលោកឲ្យចុះចេញពីតំណែងដូចគ្នាដូច្នេះតើលោកគួរតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបដិញ្ញារក្សាតម្លៃថ្មីនេះខ្ញុំសូមយកក្រដាសមួយសន្លឹកចេញមកហើយយើងរួមគ្នាពិនិត្យអំពីហេតុផលនិងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាគាត់គូសបន្ទាត់ចែកក្រដាសនោះជាពីរម្ខាងសរសេរផលប្រយោជន៍ម្ខាងទៀតសរសេរគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងជួរផលប្រយោជន៍គាត់សរសេរអក្សរប៉ុន្មានពាក្យនេះបន្ទប់រំនឹងនៅទំនេរហើយគាត់និយាយបន្ថែមដូច្នេះលោកអាចជួលដើម្បីរំលែកឬប្រជុំចំណេញណាស់ពីព្រោះដល់ពេលនោះតម្លៃជួលនឹងកើនឡើងខ្ពស់តើមែនទេលោកបើសិនជាខ្ញុំយកបន្ទប់នេះនៅក្នុងរយៈកាល3សប្តាហ៍ប្រកាសជាខាតបង់ដល់លោកចំនួនប្រាក់ចំណេញនេះឥឡូវនេះយើងពិនិត្យទៅដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់វិញម្ដងមុនមកអស់តាមថាបង្កើតចំណូលប្រាក់ចំណេញបានក៏ប៉ុន្តែលោកច្បាស់ជាប្រមូលមិនបាន$1ទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ជូនលោកខ្ញុំច្បាស់ជាទៅជួលកន្លែងណាដែលមានធូរថ្លៃជាងនេះម្យ៉ាងទៀតថែមនឹងត្រូវខាតបង់ផលប្រយោជន៍ថែមទៀតផងតើផលចំណេញនេះយ៉ាងម៉េចមានន័យថាពេលខ្ញុំថ្លែងសន្ទរកថាច្បាស់ជាមានភ្ញៀវអភិជនជាច្រើនមានការអប់រំជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំនិងល្បីល្បាញមកស្ដាប់ការពិតគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អមួយបំផុតសម្រាប់សន្តាគារលោកសាក់ចំណាយប្រាក់$5,000ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើទំព័រកាសែតទៅមើលមិនប្រកាសថាអូសទាញបានភ្ញៀវចំនួនដូចនេះចូលមកកាន់សន្តាគារលោកនោះទេប្រការនេះលោកសាក់គិតទៅមើលតើលោកចំណេញឬខាតនិយាយផងគាត់សរសេរប្រកាសគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរនៅក្នុងជួរគ្រោះថ្នាក់ផងរួចហើយហុចក្រដាសឲ្យទៅលោកម្ចាស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារសូមលោកថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានលិតល្អន់ពីផលចំណេញនិងផលខាតបង់រួចហើយខ្ញុំសូមដឹងអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកម្ដងទៀតថ្ងៃក្រោយក៏ទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ឲ្យដឹងថាថ្លៃជួលដែលត្រូវកើនឡើង300%នោះនឹងកើនឡើងត្រឹមតែ50%ប៉ុណ្ណោះសូមមិត្តទាំងឡាយយកចិត្តទុកដាក់ថាលោកដេលេពុំបានសុំបន្ថយតម្លៃនោះឡើយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយទៅដល់ប្រការដែលមេការនោះយកចិត្តទុកដាក់ដល់គាត់គ្រាន់តែរិះរោចនិងបង្ហាញឲ្យលោកមេការដឹងថាវិធីសម្រេចបំណងប្រាថ្នារកប្រាក់ចំណូលរបស់សន្តាគារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដោយតែលោកចង់បាននោះតែប៉ុណ្ណោះលោកដេលេរំលឹកឡើងវិញប្រាប់កូនសិស្សរបស់គាត់ថាប្រសិនជាខ្ញុំបណ្ដោយតាមការរំភើបបែបធម្មជាតិនៅក្នុងចិត្តហើយរត់មករកគាត់រួចស្រែកឡើងហេតុអ្វីចម្លែកម្លេះស្រាប់តែលោកតម្លើងថ្លៃជួលទៅដល់300%នៅក្នុងពេលមួយប្រពេចភ្នែកនេះ
ខ្ញុំពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយខ្ញុំបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយបានបោះពុម្ពសម្បត្តិហើយ 300% ចម្លែកណាស់ឈួតហើយទេអីខ្ញុំមិនឯកភាពតាមតម្លៃនោះឡើយពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនរឿងរ៉ាវនឹងផ្ទុះឡើងយ៉ាងណាប្រកាសជាយើងត្រូវឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមិត្តទាំងឡាយដឹងថាការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងសន្តាគារវាជារឿងដែលមិនថ្លៃថ្នូរសោះឡើយបើទោះបីជាខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវសារភាពថាគាត់មានកំហុសក៏ដោយចុះក៏ទុកចិត្តអស្មិមានះរបស់គាត់ក៏មិនព្រមចាញ់ឬទទួលយកព្រមតាមសំណុំពររបស់ខ្ញុំឡើយ Henry Ford និយាយថារូបមន្តសម្រាប់ជោគជ័យទុកដាក់លើខ្លួនឯងជាពីរផ្នែកគឺចេះប្រៀបធៀបខ្លួនយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងឋានៈរបស់គេនោះហើយពិនិត្យពិចារណាទៅតាមគោលចំហរបស់គេផងនិងតាមគោលចំហរបស់យើងផងនៅក្នុងសិលវិធីប្រើប្រាស់មនុស្សមិនទាន់មានពាក្យណែនាំសមហេតុផលស្មើនឹងពាក្យនោះឡើយម្ល៉េះហើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថារូបមន្តសម្រាប់ជោគជ័យគឺចេះប្រៀបធៀបខ្លួនយើងទៅលើកាំងតាតាំងចិត្តរបស់គេហើយពិនិត្យពិចារណាទៅតាមគោលចំហរបស់គេផងនិងគោលចំហរបស់យើងផងសច្ចធម៌នោះវាសាមញ្ញនិងដឹងច្បាស់លាស់យ៉ាងណាតាមការពិតនរណាក៏ដឹងដែរថាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់នោះមានរហូតដល់90នាក់ហើយដែលមិនបានគិតពិចារណាដល់ចំណុចនេះតតែសោះឡើយអ្នកចង់បានឧទាហរណ៍មួយឬចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅពេលទៅធ្វើការសូមចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលនៅក្នុងចំណោមសម្បត្តិទាំងឡាយដែលអ្នកបានទទួលឬទទួលទុកនៅក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនក្តីក៏អ្នកនឹងឃើញនៅកង្វះសតិសម្បញ្ញៈជាច្រើនដោយអន្លើហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលចម្លងទាំងស្រុងបើកឲ្យចំទៅជាលិខិតបង្កប់ការមិនមែនជាលិខិតពាណិជ្ជកម្មបែបនេះទេរបស់លោកឧត្តមអាសន័យក្រុមហ៊ុនមួយជំនាញផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុបានផ្ញើទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ផ្សាយសម្លេងទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសជួរអក្សរនៅក្នុងវងកញ្ចក់គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍កណូដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយគ្នានេះឯងសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំជូនចំពោះលោក John Blank ជាទីស្នេហាក្រុមហ៊ុន Megavox យើងខ្ញុំចង់រក្សាស្ថាប័នដែលមានស្រាប់តាំងពីមុនឲ្យនៅរឹងមាំដដែលនៅក្នុងវិស័យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុខ្ញុំមិនត្រូវការដឹងអំពីប្រការរបស់លោកចង់ឯណាខ្ញុំកំពុងខ្វល់ខ្វាយអំពីការងាររបស់ខ្ញុំឯណោះធនាគារមិនព្រមទទួលបញ្ចាំផ្ទះខ្ញុំដង្កូវស៊ីផ្កាកលាបឬស្លឹកនិងផ្លែជម្ពូមុខផ្ទះខ្ញុំម្សិលមិញបានភិហ៊ុនធ្លាក់ចុះថ្លៃខ្ញុំខកជើងយន្តហោះពីព្រឹកព្រលឹមល្ងាចមិញខ្ញុំខកមិនបានចូលរួមពិធីជប់លៀងក៏ដោយសារតែការស្ទះចរាចរណ៍វិជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងមានជំងឺសរសៃសម្ពាធឈាមឡើងខ្ញុំកំពុងមួម៉ៅដូច្នេះមកអានប៉ះចំសម្បត្តិរបស់ជនឆ្មាំងឆ្មៃម្នាក់ដែលគិតតែនិយាយអំពីគម្រោងរបស់គេបែបនេះបែបនោះវាពិតជាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋពឹងពាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយហើយកម្មវិធីខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្រុមហ៊ុនលោកមានបំផុតខ្លាំងបំផុតតើវាយ៉ាងម៉េចវាមានអីពាក់ព័ន្ធដល់ខ្ញុំលោកមិនឆ្លាតវៃបន្តិចសោះឡើយលោកគិតតែអួតអាងអំពីជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញពីឋានៈដ៏ទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំតើលោកដឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យអតិថិជនជ្រាបអំពីសភាពការទូទៅរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់លោកចង់មនុស្សល្ងងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីចំណង់របស់លោកទេសូមនិយាយអំពីប្រការដែលខ្ញុំចង់បានទេដូច្នេះសូមលោកផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមនៅកម្មវិធីនិងការវិភាគរៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីបានជ្រើសរើសសម្រិតសម្រាំងម៉ោងផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្អបំផុតផ្ញើភ្លាមឲ្យលោកថ្លមធំមែនមិនបញ្ជាក់បើមិនចង់ឲ្យលោកអន់ចិត្តថែមទៀតមកសូមលោកឆ្លើយជាបន្ទាន់គឺជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងគេពិតជាឈួតមែនហើយប្រាប់ឲ្យយើងឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែជាប់រវល់អស់ពីរឿងមួយដល់រឿងមួយដូចនេះហើយសម្បត្តិរបស់វាគឺមិនខុសពីលិខិតបង្កប់ការឡើយខ្ញុំពិតជាមិនចូលចិត្តចរិតបងធំដូចនេះទេល្មមបានហើយលោកមកនិយាយអ្វីទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងដូចនេះអូហូមកដល់ពេលនេះទើបលោកប្រៀបខ្លួនលោកមកលើទីតាំងរបស់ខ្ញុំណាស់ហើយចុះវិធីសាស្ត្រដែលលោកប្រើគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលរវើរវាយណាស់មិនច្បាស់លាស់មិនក្បោះក្បាយអ្វីទាំងអស់សូមគោរពដោយស្មោះហត្ថលេខានិងត្រា Mr. Blank Will Blank ចំណុចផ្ដើមប្រហែលជាលោកចង់ដឹងអំពីវគ្គដកស្រង់បន្តពីនោះនៅក្នុងទំព័រកាសែត Blankville ហើយចង់រក្សាផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុរបស់លោក
រហូតដល់ទីអវសាននៃសមុទ្រដល់ចំណុចបន្ថែមទើបលោកចង្អុលប្រាប់ដល់ខ្ញុំអំពីប្រការដែលមានប្រយោជន៍មួយហេតុដូចម្ដេចមិនព្រមយកមកនិយាយមុនមនុស្សម្នាក់ប្រកាន់ថាខ្លួនគ្រាន់បើថាជំនាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាពិតជាអន់ខ្លាំងណាស់ទើបនិយាយត្រឡប់ត្រលិនយ៉ាងដូចនេះមនុស្សម្នាក់អស់មួយជីវិតប្រកបមុខរបរផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានចាត់ទុកថាខ្លួនគឺជាអតិថិនៅក្នុងសិល្បៈវិធីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដទៃបែរជាមកសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់គ្មានហេតុផលគ្មានដើមគ្មានក្បាលគ្មានចុងគ្មានកន្ទុយយ៉ាងដូចនេះទៅវិញនេះគឺជាសម្បត្តិមួយទៀតរបស់លោកប្រធានផ្នែកផ្ញើទំនាក់ទំនងផ្ញើជូនលោក Edward Vallemon នៅក្នុងវគ្គសិក្សាយ៉ាងដូចនេះថាសូមជូនលោក Edward Vallemon មេត្តាជ្រាបសូមជម្រាបដោយហេតុថាតតែជាពេលរសៀលទើបតំណែងបានមកដល់ផែរបស់យើងខ្ញុំម្ល៉េះហើយបានជាការលើកដាក់តំណែងឡើងរថយន្តមានការរអាក់រអួលការងារច្រើនពេកហើយត្រូវបង្ខំឲ្យកម្មវិធីធ្វើមកបន្ថែមរថយន្តដឹកជញ្ជូនត្រូវយឺតយ៉ាវផ្ញើតំណែងក៏យឺតកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាយើងខ្ញុំបានទទួលតំណែងរបស់លោកវេលាម៉ោង 4:20 នាទីនៅក្នុងផ្ទុកកុងតឺន័រមួយសូមលោកជួយដល់យើងខ្ញុំដើម្បីជៀសវាងប្រការស្មុគស្មាញដែលគួរឲ្យស្ដាយដែលបណ្ដាលឡើងពីស្ថានភាពដូចនេះយើងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបើអាចធ្វើទៅរួចសូមរៀបចំទុកដាក់យ៉ាងណាឲ្យតំណែងរបស់លោកមកដល់ផែរបស់យើងខ្ញុំនាពេលព្រឹកវាពិតជាពិសេសណាស់នៅពេលដែលលោកបានផ្ញើតំណែងមកឲ្យយ៉ាងព្រឹកដូច្នេះបើធ្វើបាននោះតំណែងរបស់លោកនឹងឡើងនៅលើឡាននឹងបានលឿនបំផុតហើយនឹងមិនយឺតយ៉ាវនោះទេដោយក្តីគោរពលោកវ៉ាឡមុនហុចសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំរួចក៏បញ្យល់ថាសម្បត្តិនោះចេញលទ្ធផលផ្ទុយទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកសរសេរខាងដើមសម្បត្តិគេបានរៀបរាប់អំពីក្តីលំបាករបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនចំណុចនេះមានតាក់ទងទៅនឹងការខាតចំណេញអ្វីទាំងអស់នោះទេហើយគេសូមឲ្យយើងជួយជាកម្លាំងដល់គេជាចុងក្រោយទើបសន្យាថានឹងផ្ទុកតំណែងផ្ញើតំណែងមកឲ្យយើងឲ្យលឿនជាងមុនសរុបទៅវិញអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងយើងច្រើនបំផុតនោះពួកគេទុកនៅចុងក្រោយហើយពិនិត្យជាទូទៅសម្បត្តិនេះគឺបំផុសឡើងជាការជំទាស់ច្រើនជាការរួមសហការមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរលក់តំណែងកំពេចកំពុកត្រាច់ចរទូទាំងខណ្ឌសង្កាត់នៅក្នុងភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងប្រាក់ខែតិចនិងមានក្តីសង្ឃឹមតិចតើមកពីហេតុអ្វីក៏ដោយសារតែពួកគេគិតដល់តែប្រការដែលពួកគេកំពុងតែរកពួកគេភ្លេចគិតថាអ្នកក៏អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងពួកយើងសិតតែមិនចង់ទិញមានន័យថាមិនចង់ចំណាយប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះតែបើអ្នកជាអ្នកលក់តំណែងណាមកជួយយើងដោះស្រាយបានប្រការទាំងនោះគឺជួយយើងយល់ដល់ការតំណែងរបស់ពួកគេឬទុកពួកគេជួយដោះស្រាយបញ្ហាខាតបង់មិនសូវហេវហត់មិនបាច់បារម្ភមិនឈឺចាប់មានអនាគតរឹងមាំមានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលពីមុនមកគាត់ធ្វើជាមេធាវីឲ្យក្រុមហ៊ុនជួលផ្ទះមួយហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាអាចឲ្យដឹងបានទេថាផ្ទះដែលខ្ញុំស្នាក់នៅជញ្ជាំងរៀបដោយឥដ្ឋតាន់ឬឥដ្ឋប្រហោងគាត់និយាយថាមិនដឹងទេហើយដាស់តឿនខ្ញុំឲ្យទៅសួរស្ថាប័នដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមានដូចជាវិស្វករជាដើមប្រការនេះមិនដឹងតទៅសោះចាំបាច់ត្រូវពឹងទៅដល់លោកហើយព្រឹកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់របស់លោកនឹកស្មានថាគាត់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំមិនមែនសោះគឺគាត់នៅតែក្រោយរំលឹកខ្ញុំម្ដងទៀតគួរតែទៅសួរស្ថាប័នដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមានវិស្វករនិងស្ថាបត្យករជាដើមទៅគាត់សង្ឃឹមថាឲ្យខ្ញុំស្វែងរកលៀបធំឲ្យលោកដោយមិនព្រមជួយផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែប្រយោជន៍គឺការឆ្លើយសំណួរដ៏តិចតួចដល់នេះសោះទោះជានៅក្នុងមុខរបរណានៅក្នុងវណ្ណៈណាក៏គេឃើញមានកំហុសឆ្គងដ៏សំខាន់បំផុតដូចនេះដែរដូចជាមានគ្រាមួយឈឺបំពង់កខ្ញុំបានទៅរកពេទ្យម្នាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះមិនទាន់ពិនិត្យមើលបំពង់កខ្ញុំស្រួលបួផងលោកក៏សួរខ្ញុំថាប្រកបមុខរបរអ្វីជំងឺរបស់ខ្ញុំលោកមិនទាន់ដឹងផងប៉ុន្តែលោកចង់ដឹងថាខ្ញុំប្រកបរបរអ្វីទៅហើយគាត់គឺមិនបានគិតទៅដល់វិធីជួយខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់គិតទៅដល់ច្របាច់កខ្ញុំដើម្បីរកប្រាក់នៅទីបំផុតគឺគាត់មិនអាចឆ្លិចយកអំពីខ្ញុំបានសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនពីព្រោះខ្ញុំបានដើរចេញទាំងខ្ពើមរអើមទៅដល់ចិត្តលំលន់របស់ពេទ្យនោះពុទ្ធអើយសង្គមពោពេញទៅដោយបណ្ដាមនុស្សប្រភេទដូចនេះលុបលុនចង្អៀតចង្អល់និងអស្មិម្នាក់ម្ល៉េះហើយបើសិនជាមានកម្ពុជាបរោះណារោគវិធីជួយព្យាបាលដោយចិត្តស្មោះដោយមិនឆ្លៀតឱកាសរកប្រាក់ប្រយោជន៍នេះនៅក្នុងកិច្ចការបរោះនោះប្រកាសជាមានគ្មានអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគាត់បានឡើយលោកអូឌីយ៉ាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកណាដែលចេះប្រៀបធៀបឬដាក់ខ្លួននៅក្នុងឋានៈអ្នកដទៃ
យល់បានពីសតិអារម្មណ៍និងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេអ្នកនោះមិនបាច់បារម្ភពីអនាគតរបស់ខ្លួនឡើយប្រសិនជាអានសភៅនេះហើយមិត្តទាំងឡាយអាចហាត់បាននៅសមត្ថភាពមួយនេះគឺមិនថាចំពោះនៅក្នុងករណីឈរលើឋានៈរបស់អ្នកដទៃហើយពិនិត្យពិចារណាសៀវភៅនេះគឺពិតជាបានគូបញ្ជាក់អំពីដំណាក់កាលថ្មីមួយទៅឲ្យមុខរបររកស៊ីរបស់នោះដោយពិតមានមនុស្សជាច្រើនបំភ្លេចចោលនៅមុខវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រអនុវត្តនៅម្ដុំក៏ប៉ុន្តែបានញាត់បញ្ចូលនៅខួរក្បាលនៅគំនិតអាត្មានិយមជាច្រើនផ្សេងទៀតសិស្សរបស់លោកដេលេម្នាក់ចង់អញ្ជើញភ្ញៀវមកលេងបាល់បោះជាមួយខ្លួនហើយបានសរសេរសម្បត្តិដូចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយមកកីឡដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដើម្បីលេងបាល់បោះខ្ញុំចូលចិត្តលេងល្បែងនេះណាស់ដែលលើកមុនមានមិត្តភ័ក្តិមកតិចពេកមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលេងដូច្នេះហើយទើបមិនមានគ្នាលេងគ្រប់គ្រាន់ម្ល៉េះហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយមកលេងបាល់បោះជាវិស័យកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានមិត្តភ័ក្តិលេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់នោះទេសរសេរដូច្នេះហើយគឺប្រាថ្នាចង់ឲ្យគេមកលេងជាមួយខ្លួនកូនសិស្សនោះនិយាយតែអំពីខ្លួនឯងសុទ្ធសាធមិនមានពាក្យលើកទឹកចិត្តមិត្តភ័ក្តិណាមួយម៉ាត់ឡើយដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលអីដែលគេត្រូវមកលេងទៅតបការអញ្ជើញរបស់គាត់នោះឡើយមានហេតុផលជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីលួងមិត្តភ័ក្តិបានណាមួយផលប្រយោជន៍របស់កីឡាករនៅកណ្ដាលថ្ងៃខ្លួនឯងមកមួនតុល្យភាពសប្បាយរីករាយសិស្សម្នាក់ទៀតមានកូនខ្ជិលញ៉ាំអាហារស្វាមីភរិយាអ្នកនោះស្ដីបន្ទោសវាថារាល់ថ្ងៃវាមិនស្ងប់ម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនញ៉ាំរបស់នេះញ៉ាំរបស់នោះប៉ាចង់ឲ្យកូនឆាប់ធំអាតូចនោះវាមានគំនិតដល់ពាក្យទាំងឡាយនេះមានអ្វីដែលសមហេតុផលស្មើនឹងការជឿចាប់បង្ខំឲ្យកូនម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំធ្វើតាមទស្សនៈរបស់មនុស្សធំពេលវ័យអាយុ30ឆ្នាំនេះទៀតក្រោយមកអ្នកនោះសួរខ្លួនឯងថាការពិនិត្យមើលអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់វាទៅតើកូនរបស់អ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីវាចូលចិត្តអ្វីមិនចាំបាច់ត្រូវអ្នកជំនាញស៊ើបអង្កេតយើងក៏អាចស្មានបានដឹងដែរថាវាត្រូវរំលោភបំពានវាត្រូវបានគេដាក់កំហិតឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សចាស់ពេលនោះបញ្ហាសាំញ៉ាំរបស់កូននោះក៏ដោះស្រាយត្រូវជាបន្ទាន់ហើយជារបស់អ្វីក៏វាញ៉ាំដែរសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយវាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះក៏ដោយសារតែយើងព្រមតាមការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់វានេះឯងក្រេដឹកមកដល់ផ្ទះហើយកូនទូចរត់ទៅរកប៉ាឡើងលើក្រេរបស់កូនមើលឃើញកូនទៅតែទិញឪពុកវាលើកអីវ៉ាន់ដាក់លើក្រេហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនថាមនុស្សធំមនុស្សតូចមនុស្សកណ្ដាលគឺត្រូវតែមានតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលឪពុកឃើញដូច្នេះក៏អង្អែក្បាលកូនហើយនិយាយថាត្រូវឲ្យកូនសម្លាញ់ឪពុកម្នាក់ទៀតមានកូនស្រីដាច់ខាតមិនញ៉ាំបបរពេលព្រឹកស្ដីបន្ទោសកូនព្រឹកល្ងាចកូនស្រីចូលចិត្តត្រាប់តាមម្ដាយវាណាស់ថ្ងៃមួយគេបានដាក់វានៅលើកៅអីដ៏ខ្ពស់មួយដើម្បីឲ្យវាដាំបបរញ៉ាំហើយចំពេលវាកំពុងតែមានភ្ញៀវកិត្តិយសមកលេងផ្ទះផងនោះហើយដូច្នេះមិនប្រើប្រាស់សិល្បៈវិធីខាងលើនោះនៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានគំនិតថ្មីណាស់មួយចេះតែទុកឲ្យអតិថិជនរបស់យើងឬក៏អ្នករួមសហការងារនឹងយើងស្មានថាពួកគេមានគំនិតនោះផ្ទុយអំពីគំនិតយើងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកណាមុនបង្អស់ត្រូវបំផុសឲ្យអ្នកនោះមានចិត្តចង់ដោយស្មោះសិនធ្វើបានដូច្នេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំង4អាចជាមិត្តរបស់យើងបើធ្វើមិនបាននោះទេយើងច្បាស់ជាឯកាម្នាក់ឯងនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះហើយ